Hello, hi everyone. Now we are going to discuss about transportation of gases. Transportation of gases, already we told the oxygen transportations. The two forms the transportation of the oxygens. First one is through the plasma and RBC. The next second one, the transport of gases. The second one, carbon dioxide transportations. So carbon dioxide transport, the oxygen transport, oxygens the alveoli to the tissues, alveoli to the tissues. The next reverse order is carbon dioxide tissues to the alveoli, tissues to the alveoli. The carbon dioxide, the three forms, carbon dioxide transportation, three forms. The transportation of the carbon dioxide, three forms. First one is dissolved state, carbamino compounds, bicarbonates. How many forms? The three forms. First one is dissolved states, second one carbamino compounds, third one bicarbonates. The dissolved state only 7%, 7% of carbon dioxide, 7% of carbon dioxide dissolved in plasma, dissolved in plasma waters, only 7% of the carbon dioxide. Carbon dioxide plus water, carbon dioxide plus water. So carbonic acid H2CO3 form is formation. H2CO3 form is formation, carbonic acid. Only dissolved state, only 7% of the carbon dioxide, only 7% of carbon dioxide transportation. The carbon dioxide dissolved in water. Which water is in the presence of plasma? The presence of plasma dissolved in carbon dioxide, so only 7% of carbon dioxide. Which form? Carbonic acids, carbonic acids. The next second forms, carbamino compounds. Carbamino compounds only 23%, 23 to 25%, 23 to 25% of the carbon dioxide through the carbamino compounds, through the carbamino compounds. The carbon dioxide transportations, alveoli, alveoli, alveoli and tissues, alveoli and tissues. The tissues, carbon dioxide, high pressure of carbon dioxide, the low pressure of oxygen, low pressure of oxygen. So high pressure of, high pressure of carbon dioxide, low pressure of oxygen, high pressure of oxygen, the low pressure of carbon dioxide. The gases transportations, depending upon the high pressure to the low pressures, high pressure to the low pressures, the oxygen and carbon dioxide, carbon dioxide and oxygen, the alveoli to the tissues. The first of all, so high pressure of oxygen in alveoli, the bind with the hemoglobin, oxyhemoglobin is formations, transportation through the blood circulation reaches to the tissues, reaches to the tissues. Oxyhemoglobin formation in alveoli, oxyhemoglobin formation of the in alveoli. Why? Because alveoli high pressure of, so high pressure of oxygen, so taking the enter into the outside the air or oxygen enter into the lungs and finally reaches to the alveoli. Each lungs, they contain in the lungs number of or millions of alveoli. Already I told in the previous class, each one lungs they containing the millions of alveoli. The millions of alveoli, alveoli in a bunch of grapes, alveoli the bunch of grapes. So alveoli to the, so in the alveoli enter into the oxygens, the high pressure of oxygen in alveoli. So oxygen bind with the hemoglobin, oxyhemoglobin is formation, then reaches to the tissues. So finally tissues circulate the oxyhemoglobin transportations. The tissues
The tissues the oxyhemoglobin dissociation. So oxyhemoglobin dissociation. So oxygen plus hemoglobin plus oxygen is separation. Oxygen utilizes the tissues, then formation of the carbon dioxide releases. The formation of carbon dioxide releases the carbon dioxide in tissues. Releases the carbon dioxide in tissues. So in the carbon dioxide pressure, high pressure of carbon dioxide, only low pressure of oxygen. Low pressure of oxygen. Why? Because oxygen, the more percentage of oxygen, utilization of the tissues, only the low pressure of oxygen. So high pressure of carbon dioxide, hemoglobin bind with carbon dioxide. So carbamino compounds. So hemoglobins, the amino group of the proteins. So amino group of the proteins in the carbon dioxide bind carbamino compounds in the formations, and next transportation through the circulation. Transportation through the circulation, the tissues to the alveoli. Tissues to the alveoli. So in the carbon dioxide, the carbamino compounds in the hemoglobin. So amino group, the proteins, the amino group of proteins. So amino group of proteins, the bind with carbon dioxide. Bind with carbon dioxide. Carbamino compounds in the formation. Only 23% of the carbon dioxide transportation. Only 23% of carbon dioxide transportations. So okay, clear? So this is the only the oxyhemoglobin formation in alveoli, the carbamino compounds formation in tissues. Because the carbon dioxide in the high pressure in tissues, the high pressure of the oxygen in alveoli, the exchanges the gases or transportation alveoli to the tissues and the tissues to the alveoli. The alveoli, the oxygens, they transport to the alveoli from lungs, the alveoli to the tissues, and the tissues to the alveoli. The oxygen transportations, alveoli to the tissues, and the tissues to the alveoli, the carbon dioxide transportation. Okay, the next third one bicarbonates. The bicarbonates, the remaining 70%, the 70% of the carbon dioxide, the 70% of the carbon dioxide transportation to the bicarbonate. So the carbamine, so carbonic anhydragenase, RBCs. So RBCs containing the enzymes, carbonic anhydragenase enzymes. So carbonic anhydrase enzymes, the bicarbonates the formation. The first of all carbon dioxide plus water gives me to carbonic acid, H2CO3, carbonic acid. So carbonic acids, carbonic anhydragenase, carbonic anhydragenase enzymes. So the bicarbonate ions plus H plus ions separation. Carbonic anhydragenase enzymes, the formation of the first of all carbon dioxide with water, the formation of the carbonic acid is formation. The formation of the carbonic acids, immediately the breakdowns, the carbonic anhydragenase, the separation of the bicarbonates plus hydrogen ions. The bicarbonates ions in the formations, the bicarbonate ions the carbon dioxide plus OH groups in the separations, the carbon dioxide, the CO3 means CO2 carbon dioxide, the 70 more percentage of the carbon dioxide through the bicarbonate ions. The bicarbonate ions, hemoglobins, bicarbonate ions they bind with the hemoglobins, the hemoglobic acid. So hemoglobic acid is formations, this is the bicarbonate formation, 70% of carbon dioxide bicarbonates. The chloride shift is formation. So what is the chloride shift? The in between the RBC and plasma.
RBC and plasma. So this is the RBC, the plasma. First of all, carbon dioxide plus H2O gives rise to H2CO3, carbonic acid. So carbonic acid, bicarbonate ions, H plus ions. Only RBC membrane, sodium chloride, NaCl, sodium chloride, Cl minus, Na plus, sodium bicarbonate is formation. Sodium bicarbonate is formation. So this is the chloride shift. So what is the chloride shift? RBC, in between the exchanges of ions. Exchanges of ions in between the RBC and plasma. Exchanges of ions, the equilibrium. So equilibriums are homeostasis. So homeostasis in the body fluids, exchanges of gases in between the RBC and plasma is called chloride shift. So only RBC membranes, permeable to the anions, impermeable to the cations. So only the carbonic acids, bicarbonates plus hydrogen ions. So bicarbonate ions and anions, anions permeable to the RBC membranes. So the bicarbonates transport the plasma, RBC to plasma transport the bicarbonate ion through the RBC membranes. But H plus ions, the cations cannot permeable, impermeable to the cations, hydrogen ions. So hydrogen ions inside the RBC, so cannot transport through the RBC membranes. Why? Because RBC membranes only permeable to the anions, impermeable to the cations only inside the RBC. So the anions, outside, in RBC, from RBC to plasma, so the only cations inside the RBC. So RBC only the buffer, the H plus ions in the buffer is formations, but anions cannot present inside the RBC. So the anions exchanges the anions. So anions the equilibriums, cannot equilibriums inside the RBC. So equilibrium of anions or cations. So homeostasis. Of the anions and cations. So exchanges the chloride ions and bicarbonate ions. The plasma chloride ions, they enter into the RBC from plasma, and bicarbonate ions enter into the plasma from RBC. Exchanges the bicarbonate and chloride ions. The chloride ions exchanges the chloride ions and bicarbonate ions in the equilibriums. The homeostasis function of this is called chloride shift. Or Hamburger Drugvisium. Phenomenon. So Hamburger phenomenon. Chloride shift or Hamburger phenomenon. This is the chloride shift or Hamburger phenomenon. So the carbon dioxide transport in the 3 forms. How many forms? 3 forms. The dissolved state, carbamino compounds, bicarbonates in the 3 forms. The chloride shift or Hamburger phenomenon, or Hamburger shift. The reverse chloride shift occurs, the blood reaches to the lungs. Reverse transportation. The carbon dioxide transportation. తీసుకున్నట్లయితే కార్బన్ డయాక్సైడ్ యొక్క రవాణా. మరి కార్బన్ డయాక్సైడ్ యొక్క రవాణా
ఎన్ని రూపాల్లో జరుగుతుంది ఇక్కడ? యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, ఇక్కడ ఇంతకుముందు క్లాస్లో వచ్చేసి ఆక్సిజన్ యొక్క రవాణా గురించి చెప్పుకున్నాం. మరి ఆక్సిజన్ యొక్క రవాణా వచ్చేసి ఎన్ని రూపాల్లో జరిగింది అంటే 2 రూపాల్లో మాత్రమే జరిగింది. దేని ద్వారా? ప్లాస్మాలో కరిగిన ప్లాస్మా ద్వారా, ఎర్ర రక్త కణాల ద్వారా జరిగిందని చెప్పుకున్నాం. మరి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క రవాణా తీసుకున్నట్లయితే సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రవాణా కూడా ఇంపార్టెంటే. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ జరుగుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క రవాణా అంటే కణజాలాల నుంచి ఊపిరితిత్తుల్లోకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క రవాణా జరుగుతుంది. మరి ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుంచి జరిగింది అంటే ఊపిరితిత్తుల నుంచి కణజాలాలకి ఆక్సిజన్ యొక్క రవాణా జరిగింది. మరి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క రవాణా ఎన్ని రూపాలు అంటే 3 రూపాలు. అంటే కరిగిన స్థితిలో, రెండవది కార్బమైనో సమ్మేళనాల రూపంలో, బైకార్బోనేట్ అయాన్ల రూపంలో. కరిగిన స్థితిలో నెక్స్ట్ కార్బమైనో సమ్మేళనాల రూపంలో, నెక్స్ట్ వచ్చేసి బైకార్బోనేట్ అయాన్స్ల రూపంలో వచ్చేసి 3 రూపాలలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క రవాణా జరుగుతుంది. ఎన్ని రూపాలలో రవాణా జరుగుతుంది అంటే 3 రూపాలలో రవాణా జరుగుతుంది. కరిగిన స్థితిలో ఎంత శాతం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రవాణా జరుగుతుంది అంటే ఓన్లీ 7% మాత్రమే, 7% కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాత్రమే సో రవాణా జరుగుతుంది. దేని ద్వారా అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేటువంటిది ప్లాస్మాలో కరిగినటువంటి నీటిలో, ఈ నీరు ఎక్కడిది అంటే ప్లాస్మాలో ఉండేటువంటి నీరు, ఆ ప్లాస్మాలో ఉండేటువంటి నీటితో కలుస్తుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కలిసి ఏ రూపం ఏర్పడుతుంది అంటే కార్బోనిక్ ఆమ్లం ఏర్పడుతుంది. ఈ కార్బోనిక్ ఆమ్ల రూపం ఏర్పడి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క రవాణా జరుగుతుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క రవాణా అనేటువంటిది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ రెండవది ఏంటి అంటే కార్బమైనో కాంపౌండ్స్ అంటే కార్బమైనో సమ్మేళనాలు. ఈ కార్బమైనో సమ్మేళనాల రూపం తీసుకున్నట్లయితే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఆల్వియోలై వచ్చేసి ఇక్కడ టిష్యూస్ అంటే వాయుగోణులు, ఇక్కడ వచ్చేసాము కణజాలాలు, వాయుగోణులు మరియు కణజాలాలు. మరి వాయుగోణుల నుంచి కణజాలాలకి, కణజాలాల నుంచి వాయుగోణులకి ఎలా జరుగుతుందంటే ఇక్కడేమో ఆక్సిజన్ యొక్క పీడనం ఎక్కువగా ఉంటుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క పీడనం తక్కువగా ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసాము కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క పీడనం ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ యొక్క పీడనం తక్కువగా ఉంటుంది. మరి వాయువుల యొక్క రవాణా ఎలా జరుగుతుంది అంటే అధిక పీడనం నుంచి అల్ప పీడనం వైపుకి వాయువుల యొక్క రవాణా జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ ఏ వాయువు ఎక్కువ పీడనాన్ని కలిగి ఉంది, ఏ వాయువు తక్కువ పీడనాన్ని కలిగి ఉందో ఎక్కువ పీడనం నుంచి తక్కువ పీడనం వైపుకి వాయువుల యొక్క మార్పిడి లేదా వాయువుల యొక్క రవాణా జరుగుతుందని మనము ఇంతకుముందు క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. సో కాబట్టి ఆల్వియోలైలు వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ ఆల్వియోలు ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఊపిరితిత్తుల్లో ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ ఊపిరితిత్తుల్లోకి ఆక్సిజన్ అప్పుడే వస్తుంది. కాబట్టి ఆక్సిజన్ యొక్క పాక్షిక పీడనం ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రెషర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ యొక్క పీడనం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కడ? వాయుగోణం లోపల ఆక్సిజన్ యొక్క పీడనం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆక్సిజన్ అనేటువంటిది హీమోగ్లోబిన్తో కలిసి హీమోగ్లోబిన్ రూపంలో రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ ద్వారా కణజాలాలకు చేరుతుంది. చేరుతుంది. మరి ఈ కణజాలాలు చేరగానే ఇక్కడ హీమోగ్లోబిన్ అదే విధంగా ఉంటుందా అంటే ఉండదు. ఏమవుతుంది? ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం వియోజనం చెందుతుంది అని చెప్పుకున్నాం. సో వియోజనం చెంది దేనిగా మారుతుంది? మరి హీమోగ్లోబిన్ అనుకునే సపరేషన్ అవుతుంది. ఆక్సిజన్ని కణజాలాలు వినియోగించుకుంటాయి. కాబట్టి ఆ వినియోగించుకున్న తర్వాత దేన్ని విడుదల చేస్తాయి కణజాలాలు అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని విడుదల చేస్తాయి. కణజాలాలు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని విడుదల చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదల చేసినప్పుడు కణజాలాల దగ్గర ఏది ఎక్కువ అవుతుంది అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క పీడనం ఎక్కువ అవుతుంది. ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క పాక్షిక పీడనం ఎక్కువగా అవుతుంది. కణజాలాల దగ్గర కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క పాక్షిక పీడనం ఎక్కువగా అవుతుంది, ఆక్సిజన్ యొక్క పాక్షిక పీడనం తక్కువగా ఉంటుంది. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ అప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేటువంటిది దేంతో బంధించబడుతుంది అంటే హీమోగ్లోబిన్. ఈ యొక్క హీమోగ్లోబిన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రోటీన్లో ఉన్నటువంటి అమైనో గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ప్రోటీన్లో ఉన్నటువంటి అమైనో గ్రూప్ తోటి ఈ యొక్క హీమోగ్లోబిన్ అనేటువంటిది బంధించబడుతుంది. ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేటువంటిది హీమోగ్లోబిన్ యొక్క అమైనో గ్రూప్ అంటే ప్రోటీన్ యొక్క అమైనో గ్రూప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ యొక్క అమైనో గ్రూప్ తోటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేటువంటిది బంధించబడి కార్బమైనో కాంపౌండ్స్గా ఏర్పడి అది కణజాలాల నుంచి ఆల్వియోలోకి రవాణా జరుగుతుంది. ఎంత మొత్తంలో ఈ రూపంలో రవాణా జరుగుతుంది అంటే 23% వచ్చేసి ఈ రూపంలో రవాణా జరుగుతుంది.
ఏ రూపంలో? కార్బమైనో కాంపౌండ్స్ అంటే సమ్మేళనాలు. కార్బమైనో అంటే ఈ యొక్క అమైనో గ్రూప్స్ ఎక్కడి అంటే ప్రోటీన్లో ఉండేటువంటి అమైనో గ్రూప్స్. ఈ ప్రోటీన్లో ఉండేటువంటి అమైనో గ్రూప్స్ అనేటువంటిది హీమోగ్లోబిన్ కలిసి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క సమ్మేళన రూపం ఏర్పడుతుంది. దాన్ని కార్బమైనో సమ్మేళనంగా పేర్కొంటారు. ఈ రూపంలో వచ్చేసి కేవలం 23% కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రవాణా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మూడవ రూపం ఏంటంటే బైకార్బోనేట్ అయాన్ల రూపంలో. మరి బైకార్బోనేట్ అయాన్లు ఎలా ఏర్పడతాయి? మొత్తం ఎక్కువ మొత్తంలో వచ్చేసి ఈ రూపంలో జరుగుతుంది. ఏ రూపంలో అంటే బైకార్బోనేట్ అయాన్ల రూపంలో జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఈ బైకార్బోనేట్ అయాన్ల రూపంలో జరిగినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేటువంటిది దేంతో? నీటితో కలిసి దేనిగా ఏర్పడుతుంది? ఫస్ట్ అంటే కార్బోనిక్ యాసిడ్గా ఏర్పడుతుంది. H2CO3గా ఏర్పడుతుంది. కార్బోనిక్ యాసిడ్గా ఏర్పడుతుంది. ఏర్పడేటువంటి కార్బోనిక్ యాసిడ్ అనేటువంటిది ఏంది? ఇక్కడ కార్బోనిక్ ఎన్హైడ్రోజనేజ్. కార్బోనిక్ ఎన్హైడ్రోజనేజ్. So enhydrogenase enzymes the separation to the bicarbonate ions plus H+. అంటే ఇక్కడ కార్బోనిక్ ఆమ్లం ఏర్పడగానే కార్బానిక్ ఎన్హైడ్రోజనేజ్ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుందంటే బైకార్బోనేట్ అయాన్లుగా హైడ్రోజన్ అయాన్లుగా విడగొడుతుంది. ఈ బైకార్బోనేట్ అయాన్లుగా విడగొట్టిన తర్వాత ఈ బైకార్బోనేట్ అయాన్లలో వచ్చేసి దీంట్లో ఏమున్నది అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రూపంలో ఎంత శాతం అంటే 70% కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా దీనిలోనే రవాణా జరుగుతుంది. మరి మిగిలినటువంటి ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ దేంతో అంటే హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ప్లస్ HB హీమోగ్లోబిన్తో కలిసి హీమోగ్లోబిక్ యాసిడ్ రూపంలో ఫార్మేషన్ అవుతుంది. హీమోగ్లోబిక్ యాసిడ్ రూపంలో ఫార్మేషన్ అయ్యి మళ్ళీ రివర్స్ ఆర్డర్లో ఏమవుతుందంటే హీమోగ్లోబిక్ యాసిడ్ డిసోసియేషన్, హీమోగ్లోబిన్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్, హైడ్రోజన్స్ ప్లస్ బైకార్బోనేట్ అయాన్స్ని. సో హీమోగ్లోబిక్ యాసిడ్స్ వన్స్ అగైన్స్ ద ఫార్మేషన్స్ అంటే ఈ రూపంలో వచ్చేసి మళ్ళీ ఏర్పడుతుంది. అంటే ఇక్కడ బైకార్బోనేట్ అయాన్స్ రూపంలో రవాణా జరగాలి అంటే ఆ యొక్క ఆర్బీసీలో ఉండేటువంటి కార్బోనిక్ ఎన్హైడ్రేజ్ ఎంజైమ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి కార్బోనిక్ ఆమ్లాన్ని ఏం చేస్తుందంటే దీన్ని వచ్చేసి విడగొట్టబడుతుంది. ఈ విడగొట్టబడినప్పుడు దీంట్లో ఉండేటువంటి బైకార్బోనేట్ అయాన్ సపరేషన్ చేసి మళ్ళీ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ని సపరేట్గా విడుదల చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ విడుదలైనటువంటి హైడ్రోజన్ అయాన్స్ అనేటువంటిది హీమోగ్లోబిన్తో కలిసి ఏం ఏర్పడుతుందంటే హీమోగ్లోబిక్ ఆమ్లం అనేటువంటిది ఏర్పడటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి బైకార్బోనేట్ అయాన్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి ఇవి అంటే ఆర్బీసీ అంటే ఎర్ర రక్త కణంలోనే ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఎర్ర రక్త కణంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క హీమోగ్లోబిక్ ఆమ్లం అనేటువంటిది ఇదంతా ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఎర్ర రక్త కణంలో జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క బైకార్బోనేట్ అయాన్లేమో ఆర్బీసీ నుంచి బయటికి రాగలుగుతాయి, కానీ హైడ్రోజన్ అయాన్లు మాత్రం బయటికి రాలేవు. సో ఇక్కడ క్లోరైడ్ షిఫ్ట్ అంటే క్లోరైడ్ విస్తాపం ఏర్పడుతుంది. క్లోరైడ్ విస్తాపం అంటే ఏంటంటే ఆర్బీసీ మరియు ప్లాస్మాకి. ఆర్బీసీ ఇక్కడ వచ్చేసి బైకార్బోనేట్ మరియు క్లోరైడ్ అయాన్స్. సో ప్లాస్మాలోని క్లోరైడ్ అయాన్లు ఆర్బీసీలోకి, ఆర్బీసీలో ఉండేటువంటి బైకార్బోనేట్ అయాన్లు ప్లాస్మాలోకి వ్యాపనం చెందడం వల్ల అయాన్ల యొక్క సమతాస్థితి కోసం ఇక్కడ ప్లాస్మాలో ఉండేటువంటి క్లోరైడ్ అయాన్లు ఎక్కడికి వస్తున్నాయి అంటే ఆర్బీసీలోకి, ఆర్బీసీలో ఉండేటువంటి బైకార్బోనేట్ అయాన్లు ఎక్కడికి వస్తున్నాయి అంటే ప్లాస్మాలోకి. అంటే ఇక్కడ ప్లాస్మా నుంచి ఆర్బీసీలో ఉండేటువంటి బైకార్బోనేట్ అయాన్లు ప్లాస్మాలోకి వ్యాపనం చెందడాన్ని సో క్లోరైడ్ విస్తాపంగా పేర్కొంటారు. మరి ఎందుకు ఇక్కడ కేవలం ఇక్కడ ఆనయాన్లు మాత్రమే ప్రవేశిస్తున్నాయి, ఆనయాన్లు మాత్రమే ఆర్బీసీ కుడ్యం ద్వారా ప్రవేశిస్తున్నాయి అంటే ప్రసరించగలుగుతున్నాయి. అంటే ఆర్బీసీ యొక్క కుడ్యం అనేటువంటిది ఆనయాన్లకు మాత్రమే ప్రవేశశీలతని కలిగి ఉంటుంది, కలిగి ఉంటుంది కానీ క్యాటయాన్లకి ప్రవేశశీలతని కలిగి ఉండదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి కార్బోనిక్ ఆమ్లం నుంచి బైకార్బోనేట్ అయాన్లు H+ అయాన్స్ ఏర్పడతాయి. కాబట్టి ఈ బైకార్బోనేట్ అయాన్లు ఆర్బీసీ కుడ్యం ద్వారా ప్లాస్మాలోకి విడుదల కావడం జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ H+ అయాన్స్ అనేటువంటివి ఆర్బీసీ నుంచి ప్లాస్మాలోకి వస్తాయా అంటే రావు. ఎందుకంటే ఇది క్యాటయాన్ కాబట్టి ఈ యొక్క H+ అయాన్స్ అన్నీ కూడా ఆర్బీసీలోనే ఉండిపోతాయి. కాబట్టి మరి అలా
ధనావేశపూరితమైనటువంటి అయాన్లు అన్నీ కూడా ఆర్బీసీలో ఉండిపోతే ఏమవుతుంది అంటే ఆర్బీసీ మొత్తం కూడా ధనావేశపూరితం అవుతుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ అయాన్ల యొక్క సమతా స్థితి అనేటువంటి దెబ్బతింటుంది కాబట్టి సో మళ్ళీ అయాన్ల యొక్క సమతా స్థితి కోసం ఈ ప్లాస్మాలో ఉండేటువంటి క్లోరైడ్ అయాన్లు దీనిలో ప్రవేశించి HClగా మారుతాయి. ఈ బైకార్బోనేట్ అయాన్లు ప్లాస్మాలోకి వచ్చి సోడియం బైకార్బోనేట్గా ఏర్పడటం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా అయాన్ల యొక్క సమతా స్థితి కోసం ప్లాస్మాలో ఉండేటువంటి క్లోరైడ్ అయాన్లు ఆర్బీసీలో ఉండేటువంటి బైకార్బోనేట్ అయాన్లు ప్లాస్మాలోకి వ్యాపనం చెందడాన్ని ఇక్కడ క్లోరైడ్ విస్తాపం లేదా హంబర్గర్ దృగ్విషయంగా పేర్కొనడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క రవాణా గురించి నేర్చుకోవడం జరిగింది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎన్ని రూపాయల రవాణా జరుగుతుందని చెప్పుకున్నాం. కరిగిన స్థితిలో, రెండవది వచ్చేసి కార్బమైనో సమ్మేళనాల రూపంలో, మూడవది బైకార్బోనేట్ అయాన్ల రూపంలో రవాణా జరుగుతుందని చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఇది గ్యాసెస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాయువుల యొక్క రవాణా గురించి. వాయువుల యొక్క రవాణాలో వచ్చేసి ఆక్సిజన్ యొక్క రవాణా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క రవాణా గురించి చెప్పుకున్నాం. ఆక్సిజన్ వచ్చేసి 2 రూపాల్లో రవాణా జరుగుతుందని చెప్పుకున్నాం. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చేసి 3 రూపాలలో రవాణా జరుగుతుందని చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఇది క్లోరైడ్ విస్తాపం గురించి, ఇదేమో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క రవాణా గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ క్లాస్ మనం కంటిన్యూ చేద్దాం.